हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज आम ई सेसन रे आलोचना करिबा पेडागोजी रो किछि प्रीवियस ईयर रे आसीतिबा क्वेश्चन गुड़िक एथरा आम डिस्कस करिबा। आगामी आपणकर ओटीटी एंड जूनियर टीचर पई आपण पई क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेते पई आपण माने क्लास को शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आसुछति ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जा फल कि आपण माने डेली क्लास देखा पाई पारे। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही शिक्षण अपारग शिक्षार्थी शब्दटी प्रथमे किए प्रयोग करथिले। शिक्षण अपारग शिक्षार्थी शब्दटी प्रथमे किए प्रयोग करथिले किए करथिले प्रथमे मने रखिबे सामुएल कर्क प्रथमे प्रयोग करथिले शिक्षण अपारग शिक्षार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए जीवा आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिक्षण अपारगता शिक्षार्थींकर लक्षण अटे। कोडा उटे शिक्षण अपारगता शिक्षार्थींकर लक्षण कोडा एमानक भितरु ऑप्शन ए दिछि अलटा भावरे अक्षर बा शब्द पढ़ंती और लेखंती, ना त्रुटिहीन भावे प्रत्यक्षता करिथांती, ना कर्म कैंद्रिक पदक्षेप, ना विश्लेषण दक्षता। कोडा गुटे शिक्षण अपारगता शिक्षार्थींकर लक्षण कोडा कोडा राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर ए अलटा भावरे अक्षर बा शब्द पढ़ंती व लेखंती। एटा होउछ शिक्षण अपारगता शिक्षार्थींकर गुटे लक्षण अटे। तो ऑप्शन नंबर ए जिबा आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बुद्धि संपर्कीय दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए। बुद्धि संपर्कीय दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए। स्पीयरमैन, ना गाल्टन, ना बिने, ना टोरमान। किए मने रखिबे स्पीयरमैन। बुद्धि संपर्कीय दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक होउचती स्पीयरमैन। तो ऑप्शन नंबर ए जिबा आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउ परीक्षण द्वारा जणे प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पारिबो। केउ परीक्षण द्वारा जणे प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पारिबो। निदानात्मक परीक्षण द्वारा, ना एकक परीक्षण द्वारा, ना बुद्धि परीक्षण द्वारा, ना सामर्थ्य परीक्षण द्वारा। केउ परीक्षण द्वारा मने रखिबे बुद्धि परीक्षण द्वारा ही जणे प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पारिबो। तो ऑप्शन नंबर सी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकर बुद्धियांक प्राय केते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकर बुद्धियांक प्राय केते 90 रु अधिक, ना 100 रु अधिक, ना 120 रु अधिक, ना 130 रु अधिक। केते हबो मने रखिबे 130 रु अधिक ताको हम कहबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बोली कहि थाउ। तो ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउ पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानको चिन्हट करा जाय पारे। केउ पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानको चिन्हट करा जाय पारे। लब्ध ज्ञान परीक्षा द्वारा, ना शिक्षादान प्रदर्शन द्वारा, ना वंशानुगुण द्वारा, ना व्यक्ति विवरणी विश्लेषण द्वारा। केउ पद्धति द्वारा कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति विवरणी विश्लेषण द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानको चिन्हट करा जाय पारे। तो ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा आम राज्यर शिक्षक मानक पई विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था कोटा। आम राज्यर शिक्षक मानक पई विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था कोटा। एनसीटी, ना ओपेपा, ना एलटीआई, ना टी&एससीआरटी। कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर ओपेपा ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी मन रखिबे ओपेपा। ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक परिमाण केते। असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक परिमाण केते 120 रु 140, ना 140 रु ताठारु अधिक, ना 110 रु 120, ना 90 रु 110। असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्धियांक परिमाण केते केते हेबो मने रखिबे 140 रु ताठारु अधिक ताको हम कहबा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला बोली कहि थाउ। तो ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟ ଓ ସପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି? ମନ୍ଥର, ନା ଅନଗ୍ରସର, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ସାଧାରଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସାଧାରଣ। ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟ ଓ ସପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? 90ରୁ 110 ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କହିବା, ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି କହିବା, ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି କହିବା, ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପିଲାର କି ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ 90ରୁ 110 ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ, ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ କହିଥିଲେ, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ, ନା ଟର୍ମନ୍ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଟର୍ମନ୍ କହିଥିଲେ। ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ, ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଟର୍ମନ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ନା ମନ୍ଥର କହିବା, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କହିବା, ନା ଅନଗ୍ରସର କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 50 ହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 50 ହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? 40, ନା 36, ନା 54, ନା 72? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 36 ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? କେତେ ହେବ? 130ରୁ ଅଧିକ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ଶତକଡ଼ା 2ରୁ 3, ନା ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5, ନା ଶତକଡ଼ା 4ରୁ 6, ନା ଶତକଡ଼ା 5ରୁ 7? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 140ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 140ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି, ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି, ନା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ପିଲା ରଖି ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ 140ରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷମତା ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଇପାରେ, ଏ ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷମତା ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଇପାରେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବାର୍ଟନ୍ ହଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 120ରୁ 140। ମନେ ରଖିବେ 120ରୁ 140 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ନା ମଧୁର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ନା ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ
ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? କେତେ ହେବ ମନେ ରଖିବେ 110ରୁ 120। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି 110ରୁ 120। ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା 110ରୁ 120। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ବିଚାରଧାରାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖିବେ କହେଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ ମନେ ରଖିବେ 80ରୁ 90। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଦଳୀୟ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ 90ରୁ 110 ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ନା ବଂଶାନୁଗଣ ଦ୍ୱାରା, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଣୁଭୂତିରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ବିରେ ଦେଇଛି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରକଳ୍ପ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ କେଉଁଟା? ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ, ନା କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ, ନା ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ। ମନେ ରଖିବେ କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା? ଶାରୀରିକ, ନା ଆଚରଣଗତ, ନା ଜୈବିକ, ନା ମାନସିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ?
କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ମାନସିକ ବିକାରମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ନା ମାନସିକ ଚାପବିହୀନ ଅବସ୍ଥା, ନା ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା, ନା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 90ରୁ 110 ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖିବା? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି, ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ଯେଉଁ ପିଲାର କି ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ 90ରୁ 110 ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦାହରଣ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କେଉଁଟା? ଅନୁକରଣ, ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସ୍କିନର, ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍, ନା ପାଭଲଭ, ନା କହେଲର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କହେଲର। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ନା ଆଲୋଚନା, ନା ବର୍ଣ୍ଣନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଉପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନରେ ଦେଇଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ନା ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଧାରାବାହିକ, ନା ଜୈବିକ, ନା ଶୈକ୍ଷିକ, ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, 10ରୁ 19 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଆବେଗ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କୌତୂହଳ, ନା ଖେଳ, ନା ଆନନ୍ଦ, ନା ସ୍ନେହ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଖେଳ। ଖେଳ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା କହିଥିଲେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ସହନ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସହନ ଶକ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଲକଙ୍କ ମତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ?
ଫଳାଫଳ ନା ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକ ନା ମାନସିକ ନା ପେଶୀୟ ନା ବୌଦ୍ଧିକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଶୀୟ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉପରେ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଉପରେ ନା ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ? କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନା ଉପଧାରଣା ନା ଉପକରଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତନ ନା ମେଳନ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମେଳନ। ମେଳନ କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିବା ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା? ତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି? ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ଫଳାଫଳ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ବିକାଶ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ? କଳାପଟା ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ନା ସ୍ଥିର ଛବି ନା ପ୍ରତିରୂପ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତିରୂପ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି?
ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ନା ଅନୁକରଣ ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଡିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନିଟର ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା ନମନୀୟ ଚିନ୍ତନ ନା ନୂତନତ୍ୱ ଚିନ୍ତନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ? ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ? କେତେ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 2ରୁ 6 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି 2ରୁ 6 ବର୍ଷ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ସହପରୀକ୍ଷଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ବିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ସିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶର ଗୋଟେ ନିୟମ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଧାରଣା ଗଠନ ଠିକ୍ କ୍ରମ ଅଟେ? କେଉଁ ଗଠନଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ପୃଥକୀକରଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକରଣ। ବିରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ପୃଥକୀକରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକରଣ। ସିରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକରଣ ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। ଡିରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ପୃଥକୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁ ଧାରଣା ଗଠନର ଠିକ୍ କ୍ରମ ଅଟେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ପୃଥକୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୂଚକ, ନା ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୂଚକ, ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ପଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା, 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି? ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି? ମୌଖିକ ସଂକେତ, ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ମୌଖିକ ସଂକେତ। ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମୌଖିକ ସଂକେତ ରହିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ? କଳାପଟା, ନା ଫ୍ଲାଇନର ବୋର୍ଡ଼, ନା ଏପିଡାସ୍କୋପ, ନା ମଡେଲ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ଏପିଡାସ୍କୋପ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ ହେଇଗଲା ଏପିଡାସ୍କୋପ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ଲାଇଡ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କଳାପଟା ଆଉ ପ୍ଲାନର ବୋର୍ଡ଼ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମଡେଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? କ'ଣ ପାଇଁ? କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିନୟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ନା ଜ୍ଞାତ, ନା ଅଜ୍ଞାତ, ନା ସହାନୁଭୂତି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାତ। ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅଭିନୟ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କାହା ଉପରେ? ପରିବେଶ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ, ନା ପରିଭ୍ରମଣ ଉପରେ, ନା ପରିପକ୍ୱନ ଉପରେ। ମନେ ରଖିବେ ପରିପକ୍ୱନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିପକ୍ୱନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସୁସଂଗଠିତ ପାଠଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶିଶୁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା, ନା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ, ନା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ।
राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी प्रथम रु अष्टम श्रेणी पिलांकर शिक्षा को बुझाउछि। तो नेक्स्ट देखिबा अनुबंध शिक्षण तत्पर प्रवर्तक किए अनुबंध शिक्षण तत्पर प्रवर्तक किए किए थर्नडाइक ना कहेलर ना कफका ना पावलोव। राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी पावलोव मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी अभिज्ञान परीक्षण नुहे अभिज्ञान परीक्षण कोडा नुहे वाक्यपूर्ति ना सत्य सत्य ना पदमेलन ना बहु विकल्प। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर वाक्यपूर्ति एटा किंतु अभिज्ञान परीक्षण नुहे कारण यही प्रश्न रे उत्तर दिया जाय नथाय शिक्षार्थी निज मन ही लिखि थांते तो सेति पई एटा अभिज्ञान परीक्षण नुहे तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा पेडागोजी का कहबा पेडागोजी का को जाए शिक्षण संबंधी विज्ञान को कहबा ना शिक्षा योजना संपर्कीय विज्ञान कहबा ना शिक्षादान संबंधी विज्ञान कहबा ना शैक्षिक परीक्षण विज्ञान कहबा पेडागोजी का कहबा माने रखिबे शिक्षादान संबंधी विज्ञान को कहबा पेडागोजी बोली कहबा। तो नेक्स्ट देखिबा केउटे एक शिक्षण पद्धति नुहे कोडा गोटे शिक्षण पद्धति कोडा नुहे पर्यवेक्षण ना अनुकरण ना आविष्कार ना प्रशिक्षण। राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षण किंतु नुहे। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउटी ठीक केउ उक्ति ठीक अछि ऑप्शन ए देछि शिशुर मानसिक विकास ताहार परिवेश उपर केवल निर्भर करे ना शिशुर मानसिक विकास केवल वंशानुगुण उपर निर्भर करे ना शिशुर मानसिक विकास उभय परिवेश और वंशानुगुण उपर निर्भर करे ना शिशुर मानसिक विकास ताहार पुस्तकगत ज्ञान उपर निर्भर करे केउ उक्ति ठीक अछि कोडा राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी शिशुर मानसिक विकास उभय परिवेश और वंशानुगुण उपर निर्भर करिଥାଏ तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा ओटीईटी तो एटा गोटे केउ प्रकार मूल्यांकन ओटीईटी तो एटा गोटे केउ प्रकार मूल्यांकन नैदानिक ना गठनात्मक ना समाप्ति सूचक ना व्यवस्थान तो एटा होछि आपनकर व्यवस्थान तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा मंथरगामी शिक्षार्थींकर बुद्ध्यांक केते मंथरगामी शिक्षार्थींकर बुद्ध्यांक साधारणतः केते केते हेबो मने रखिबे 60 रु 80 मध्यरे 60 रु 80 मध्यरे। तो नेक्स्ट देखिबा द्वैत श्रेणी शिक्षादान पई शिक्षक कोन करिबा उचित द्वैत श्रेणी शिक्षादान पई शिक्षक कोन करिबा उचित उभय श्रेणी पढ़ा देबे ओ केंद्र स्थल बसी श्रृंखला रक्षा करेंगे ना उच्च श्रेणी में शिक्षादान करेंगे और निम्न श्रेणी में श्रृंखला रक्षा करने मॉनिटर को नियुक्ति करेंगे ना निम्न श्रेणी में पढ़ा दे उच्च श्रेणी में पाठ पढ़ाइबे एवं किछि समय पर उच्च श्रेणी में पढ़ाई दे निम्न श्रेणी में पढ़ाइबे ना उच्च श्रेणी में जड़े छात्र को निम्न श्रेणी में नियुक्ति करेंगे और निजे उच्च श्रेणी में शिक्षादान करेंगे द्वैत श्रेणी शिक्षादान पर शिक्षक कौन करेंगे मन रखिए निम्न श्रेणी में पढ़ा दे उच्च श्रेणी में पाठ पढ़ेबे एवं किछि समय पर उच्च श्रेणी में पढ़े दे निम्न श्रेणी में पढ़ेबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा शिशु एक कमल चारा गछ सदृश यह कहार मत एटा होछि आपणकर फ्रोबेलଙ୍କ मत ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा जड़े व्यक्तिंकर बुद्ध्यांक 130 हेले निम्नोक्त उक्ति मध्य केउटी ठीक कोडा ठीक अच्छी राइट आंसर होछि आपणकर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छी। तो नेक्स्ट देखिबा उभय पाठ्यक्रम और सपाठ्यक्रम भित्तिक गुणावली परिमापन केउ मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे गठनमूलक ना निदानात्मक ना संव्यापक ना समापन एटा होछि आपणकर संव्यापक मूल्यांकन अटे मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा केउ मनस्तत्वविद जो पशु पर परीक्षा करते निजर शिक्षण पद्धति आविष्कार करते तार ठीक जोड़ी केउटी केउ जोड़ी ठीक अच्छी कहेलर सिंपांजी ये जोड़ी ठीक अच्छी मन रखिए कहेलर सिंपांजी ये जोड़ी ठीक अच्छी। तो थर्नडाइक क्या नहीं परीक्षा करते मन रखिए गोटे बिराड़ी और मूषा को नहीं परीक्षा करते थर्नडाइक तो ये कुकुर देटा भूल अच्छी ऑप्शन सी देखु पावलोव क्या नहीं परीक्षा करते पावलोव गोटे कुकुर को नहीं परीक्षा करते तो यहाँ मूषा देटा भूल अच्छी। तो स्किनर क्या नहीं परीक्षा करते मन रखिए स्किनर
गोटे मूषा को नहीं परीक्षा करते तो बिराड़ी देती स्किनर गोटे मूषा को नहीं परीक्षा करते तो यहाँ मध्य भूल अच्छे तो ऑप्शन नंबर ए कहेलर सिंपांसी को नहीं परीक्षा करते ऑप्शन नंबर ए। एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई शिक्षक केउं प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई शिक्षक केउं प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक विक्षिप्त चिंतन ना निदानात्मक ना केन्द्राभिमुखी चिंतन ना क्रियाकलाप भित्तिक आंसर कमेंट रे निहाती जणेबे। थैंक यू।